समस्त को पुणी थे स्वागत करुच्ची जाति नंदीघोष कॉन्क्लेव 2025 ए स्मरणीय मुहूर्त को। दर्शक बंधु, आज एक अति गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रे ओडिशार भविष्यत को नहीं कौन नक्शा प्रस्तुत करा जाउछि एवं ओडिशार भविष्यत केते संभावनामय से संपर्क में मानस मंथन करवा, से संपर्क में विस्तृत भाव में चर्चा एवं आलोचना करवा। आपण माने समस्ते जानिछंती 1936 मसीह ओडिशा प्रथम भाषाभित्तिक राज्य भाव में गठित होइथिला एवं आज को ठीक 11 वर्ष पर जदि एप्रिल 1 को आप देखिए 4063 दिन आज को ठीक रहा आमे शतायु वर्ष पालन करवा बा 100 वर्ष पालन करवा। खारबलंकर ए माटी, जजातिंकर ए माटी, पुरुषोत्तमंकर ए माटी एवं ओडिशार इतिहास अत्यंत बलिष्ठ। ओडिशार अनेक गुड़िए परंपरा कीर्तिराजी जहाँ आज समग्र विश्व में निजर स्वतंत्र स्थान सृष्टि करिछि एवं ओडिशा मध्य गत किछि दशंधि मध्य समग्र देश में निजर एक भिन्न परिचय सृष्टि करिछि। प्राकृतिक विपर्ययर मुकाबिला पाई हो किंबा ओडिशा भविष्यत को एक नुआ संभावना देबारे हो, ये सबू भितर आमे जेतेबेले वर्तमान को फेरुचंती गोटे संकुचित मध्यवित्त परिवार वर्तमान आय दरदाम वृद्धि वर्तमान समय रे विभिन्न क्षेत्र में आपण देखिबे आर्थिक मांदावस्था, ये सबू भितर आमर भविष्यत किभली हेबो, ये सबू भितर आमे कौन रोडमैप प्रस्तुत करुचंती, कौन नक्शा रहिबो एवं आज जहाँ आमे चिंता करुचंती जो शीर्षक रे जो प्रसंग रे जे 2036 बेलकू किभली होइथिबो ओडिशा, एहार वास्तवता आउ वर्तमान रो आकलन ये समान हबो कि वर्तमान रो अभिवृद्धि अनुसार आमे जो प्रोजेक्शन करिसंती ताहा ठीक ठाक हबो कि। दर्शक बंधु, ये ही सबुठु बड़ प्रसंग जहाँ को नहीं 3 जन वरिष्ठ अतिथि आम सहित अछंती। मु समस्तंकर परिचय आउ थरे मध्य करिबा पई चाहूची। मोर बाम पार्श्व अछंती श्रीयुक्त दिलीप बिसोई, राज्यर जड़े जनाशुना सांबादिक एवं पूर्वतन सूचना कमिशनर। तांको पार्श्व को जे अछंती श्रीयुक्त पंचानन कानूनगो, राज्यर जड़े वरिष्ठ राजनेता पूर्वतन अर्थमंत्री एवं तांको पार्श्व को जे अछंती श्रीयुक्त जगदानंद को फाउंडर बा सह प्रतिष्ठाता CYSD रो सामाजिक विकास कल्याण क्षेत्र में तांकर यथेष्ट योगदान रही एवं से मध्य पूर्व सूचना कमिशनर भाव में कार्य करिसंती। दर्शक बंधु, प्रमुख कथा है ये 3 जन विशिष्ट अतिथि पाखु सेमानंकर मत मंतव्य जानिबा सहित वर्तमान रो ओडिशार स्वरूप आउ भविष्यत को ओडिशार रूपरेख किभली हेबो से संपर्क में आमे विस्तृत भाव में आलोचना करबा। मु प्रथमे श्रीयुक्त दिलीप बिसोई पाखु चर्चा आरंभ करने चाहिए। श्रीयुक्त दिलीप बिसोई, आपको पुणी थे स्वागत। वर्तमान जो स्वरूप आम देखुं 2025 मसीह 2036 कथा आम कहते सरकार वर्तमान समय 2036 को नहीं गोटे आकलन करुँच। मोर सीधासलख प्रश्न रु 10-11 वर्ष भितर वर्तमान स्थिति अनुसार 2036 आकलन मने होउछि कि वास्तव कौन प्रमुख भाव में आह्वान बा चैलेंजेस आम सम्मुखें रही जहाँ आप अनुभव करुँचे जे जदि या आमे ओभरकम करवा हुए तो आमर आकलन सफल हो पारे बा सठिक हो पारे। आपको समस्त को नमस्कार। ये प्रसंग गोटे बहुत आह्वानपूर्व ही प्रसंग। मु आरंभ करने पूर्व आपन कहीदे जे ओडिशा 36 मसीह 1936 मसीह गोटे स्वतंत्र राज्य हवा परे बा ता पूर्वर जेतेबेले कलिंग थिला, जेतेबेले उत्कल थिला, परे ओडिशा हला, ये समस्त पीरियड रे 90 वर्षर जो पीरियड रे आपण देखिबे पाखापाखि 60-70 वर्ष आमे अवहेलार शिकार होइछु एवं परिस्थिति रे पड़िकरी गुड़ाए सुजोग को हरइछु। मु भारत स्वाधीनता पाइबा परर घटना कहिबी। ओडिशा आज जदि गोटे ट्रांजिशन रे अछि, विकसित हो पारि नाही, तार एकमात्र कारण होची आमे भारत वर्षर 4टी बड़ रिवोल्यूशन, बड़ विप्लव, विकास रो 4टी बड़ विप्लव आमे मिस करिगलु। गोटे होची 60 दशंधि ग्रीन रिवोल्यूशन, ता परे आसिला
व्हाइट रिवोल्यूशन क्षीर पाई जो रिवोल्यूशन ग्रीन रिवोल्यूशन रे पंजाब हरियाणा भली राज्य बहुत विकास करिगले व्हाइट रिवोल्यूशन जेतेबेले तापर आसिला सेतेबेले आपणकर गुजरात राजस्थान भली राज्य बहुत विकास करिगले एवं तापर आसिला ब्लू रिवोल्यूशन मत्स्य चाषर जो समुद्रिक मत्स्य चाषर से रिवोल्यूशन भी आमे फेल करिगलु 480 किलोमीटर उपकूल थाइकरी आमे से मिस करिगलु आंध्र एवं तमिलनाडु तार फायदा नहीं गले एवं आमे सेटा मिस करिगलु एवं निकट रे आमे गोटे रेड रिवोल्यूशन भी मिस करिगलु गोटे होची जोटा खଣି खादान आयरन ओर आउ बक्साइट से रिवोल्यूशन भी आमे मिस करिगलु एबे एबे आमे किछि किछि फायदा तार पाउछु किंतु रिवोल्यूशन मिस कलु तारी फल रे एवं आउ गोटे जिनस आसीला फ्रेट इक्वलाइजेशन जा फल रे आमे राउरकेला स्टील प्लांट भली गोटे पब्लिक सेक्टर रो किछि लाभ पाइलुनी तो यही भली परिस्थिति रे आमे आसी पहुँचीलु एवं परवर्ती काल रे ओडिशा तार निजर सक्षम बल रे आज गोटे विकसित राज्य विकासशील राज्य रे परिणत होइछि एवं आमे गोटे स्वप्न देखुछु जे 2036 बेलू मान आगामी 10 वर्ष भितर ये गोटे विकसित राज्य हम विकसित राज्य कौन सेटा जदि मते पचारे मु कहबी तो मु एतिके कहे जे जो आमे टार्गेट रखीचु 2036 ये टार्गेट असंभव टार्गेट से विषय आमे परे आलोचना करियो। निश्चित भाव में मु परवर्ती पर्यायर आसबि से निर्दिष्ट प्रश्न पाई जे गोटे विकसित राज्यर संज्ञा कौन मु आसबि युक्त पंजीकरण कानून को आपण पाखु सर अनेक समय आमे देखिछंती भारत वर्षर विभिन्न राज्य रे उदाहरण मध्य रही जे प्रगतिर अर्थ गोटे स्थिर सरकार स्थिर शासन किंतु आपणकर गणतांत्रिक व्यवस्था एक कहा जाउछि जे प्रति 5 वर्ष रे थरे सरकार परिवर्तन होबा दरकार जदि सरकार परिवर्तन होउछंती तेबे आपणकर गणतंत्र पई यह शुभंकर मोर प्रश्न है गोटे स्थिर सरकार विकास को कौ दिग दे था एवं गोटे अस्थिर सरकार विकास को कौ दिग दे था विकास पाई किए ठीक किए भूल। समस्त को नमस्कार धन्यवाद नंदीघोष टीवी को जे एपरी एक आयोजन करिसंती जोठी आमे 10 वर्ष पर आज को 10 वर्ष पर ओडिशार चित्र आमे किपरि भाव में देखिबू से संपर्क में एक आलोचना करने प्रथमे आपण मन समस्त को जड़ाई दिए 1936 मसीह ओडिशा जन्म नेला बेले एक रुग्ण अर्थनैतिक स्थिति भितर जन्म नहीं थिला एवं से स्थिति एपरी थिला जे सेतबेले मध्य ऋणग्रस्त थिला राज्य एवं सेतबेले मध्य नियंटिया बजेट थिला 37 मसीह प्रथम बजेट उपस्थापन कला बेले नियंटिया बजेट थिला यही अवस्था दीर्घ वर्ष धरी चलला मझिरे 2-3 वर्ष को छाड़ीदेले सबु वर्ष प्राय आमर जोटा रेवेन्यू डेफिसिट आय व्ययर हिसाब रे आमर व्यय अधिक आय कम ये स्थिति रे रही मात्र 3 वर्ष मध्य एपरी अवस्था नथिला एपरी अवस्था थिला जे 2001 मसीहा 2 मसीहा बेलू सबुठारु बेसी डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट बोली आम जहाँ को कही था बजेट रे 2800 कोटी टंकार पहुँची थिला एवं ऋण जनता भीतर को राज्य ठेली हो जाइला अवश्य मुझे कथा कही रखे से को श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक 2000 मसीह सरकार को आसिले एवं ये स्थिति हूँ 2002 मसीहार कथा दुर्भाग्य एवं ऋण जनतार पड़ जाइला राज्य अर्थात ऋण करी ऋण सुझा पड़ूला किंतु किछि दिन पर देखागला जे अवस्था परिवर्तन घटुछि 2003-4 अवस्थार परिवर्तन घटिला 4-5 को राज्य एक सरप्लस स्टेट रे परिणत है एक बड़का राज्य रे परिणत है एवं से बड़का राज्य आज पर्यंत चली केवल गोटे वर्ष मझिरे टिके कमी जाइथिला आय
ଯଦି ତାକୁ ଅଲଗା ଭାବରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆୟ କମିଥିଲା ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବଳକା ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି 12th ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ, ଦ୍ୱାଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ ପରେ ଏ ରାଜ୍ୟ ଋଣଜନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁଖକର ଖବର। ଆଜି ଦିନରେ ଆମେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ 6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେବ ଯୋଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ବାରମ୍ବାର କାନ ଅତଡ଼ା ପଡ଼ିଲାଣି। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି 2036। 2036ରେ କ'ଣ ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କେଉଁଠି ବିଗିଡ଼ିଗଲା, ପଥଚ୍ୟୁତ ହୋଇଗଲା, କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା, ଏହିସବୁ କଥାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ମୋର କହିବାର କଥା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତିରେ 2036 ବେଳକୁ ଆମେ କେଉଁଠି ଥିବା ସେ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ୍, ଏକ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଚାଲୁଛେ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛେ ସେଠି କେତେ ଆଉ 10ଟି ମାତ୍ର ବଜେଟ୍ ଇୟର ଅଛି। ବଜେଟ୍ ବର୍ଷ 25-26 ଠାରୁ 35-36 ଭିତରେ ମାତ୍ର 10ଟି ବଜେଟ୍ ଇୟର ଅଛି। ବଜେଟ୍ର କଳେବର ଯାହା ହେଉଛି, ଆକଳନ ଯାହା ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ 32 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ 35 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଏ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆମର ଯାହା ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ତାହା ପାଖାପାଖି 32 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ 35 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଭିତରେ, କାରଣ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ବଢ଼ିକିରି ହୁଏତ 3 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆମ ବଜେଟ୍ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଏଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ପଇସା ଠିକ୍ ହେଇଗଲା, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଆମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା କେଉଁଠି, କ'ଣ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ? ଆଗ ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକି ସ୍ଥିର କର। ଲକ୍ଷ୍ୟଟି କ'ଣ? ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ହେଉଛି ଏକ କଲୋନିଆଲ ଶାସନ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି। ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଶା ଏକ କଲୋନିଆଲ ବା ଏକ ପ୍ରକାର ଶୋଷଣର ଶିକାର ହୋଇକରି ଚାଲିଛି। ଯାହା ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ସେଥିରେ ଏକମତ ନୁହେଁ ଯେ ଆମକୁ କିଏ ଅବହେଳା କଲା, ଆମକୁ କିପରି ଭାବରେ ଅବହେଳା କଲା, କେତେବେଳେ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତି ଅବହେଳା କଲା ବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିଲା। ଆମର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା। ଆମର ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ୍ ନାହିଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା। ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ରହିବ, ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ୍ ରହିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବା। କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ, 2001 ମସିହା ବେଳକୁ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ରାଜ୍ୟର ଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଯେତେବେଳେ ସଂକଳ୍ପ ନେଲୁ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଲା, ଆମେ ତାର 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବଳକା ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିଲୁ। ତାହେଲେ କରିପାରିବା ନାହିଁ କାହିଁକି? କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜୀ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତବର୍ଷର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆଗକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲେ, ହିସାବ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଭିତ୍ତି କରିକିରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା କଲୋନିଆଲ ଶାସନ ବା ଔପନିବେଶିକ ଶାସନ। ଔପନିବେଶିକ ଶାସନର 2ଟି ବିଲକ୍ଷଣ ଥାଏ। ସେ ପ୍ରଥମ ବିଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଔପନିବେଶୀୟ ଶାସନରେ ଶୋଷଣ କରିବା, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ, ପ୍ରକୃତିଦତ୍ତ ସମ୍ପଦ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଏଠୁ ର ମେଟେରିଆଲ ଭାବରେ ନେଇଯିବା ଏବଂ ଏଠି ଆଣିକରି ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କରି ବିକ୍ରି କରିବା। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷଣ, ଯାହାକୁ ହିସାବ କରିକିରି ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜୀ ମନି ଡ୍ରେନ୍ ବୋଲିକିରି ଗୋଟିଏ ଥିଓରି ତତ୍ତ୍ୱ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଆଜି ବି ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଛି, ବେଶୀ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଛି। ଆର ଥିବା ପ୍ରକୃତିଦତ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅପହରଣ କରି ଯାଉଛି, ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏଠି ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ସେ ମାଟି ଛଣା ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ କହେ, ଏବଂ ସେ ମାଟି ଛଣା ଯନ୍ତ୍ରରେ ଏଠୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ହେଇକରି ଯାଉଛି ଏବଂ ଆମେ ଫିନିଶ୍ଡ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍ ଯାହା ସବୁ ଆସିବା କଥା, ସେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଆସୁ, କାର ଆସୁ, ଇଭିନ୍ ସାଇକେଲ ଖଣ୍ଡିଆ ଆସୁ, ଇଏ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମଦାନୀ ହେଇକି ଆସୁଛି, ବାହାରୁ ଆସୁଛି, ଆମେ କିଣୁଛେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ହିସାବ କରିଦେଉଛି, 1,05 ଲକ୍ଷ ମାନେ 1,05,00,000 ର ପରିବାର ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏହି ପରିବାର ଭିତରୁ ପାଖାପାଖି 20 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ହେଉଛନ୍ତି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମଫସଲ ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ।
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚ 2,900 ଟଙ୍କା। 2,900 ଟଙ୍କା ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ପରିବାରରୁ ସିଧାସଳଖ 1,000 ଟଙ୍କା ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ପରିବାର ଆଭରେଜ ହାରାହାରି 4,500 ଟଙ୍କା। ସେ 4,600 ଟଙ୍କାରୁ ସିଧାସଳଖ 2,000 ଟଙ୍କା ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଏବଂ ଜଗଦାନନ୍ଦଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶାର କପଡ଼ା ଏଠି ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଖଦି ଆଉ ମୋଟା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବାରେ ଆଉ ଯଦି କିଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ପିନ୍ଧିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ପିନ୍ଧିଥିବେ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଯିଏ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାରୁ ଆସିଛି ସବୁ କପଡ଼ା ସାର୍ ଆସିବି ଆମେ ହେଉଛି। ଏଣୁ ଆମେ ଖାଇବା ଓ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁକି ପାଖାପାଖି ବର୍ଷକୁ 25,000 ବାହାରକୁ ଦେଇଦେଉ। ଆମେ ଯଦି ସେ ଟଙ୍କା ରୋକାଯାଇପାରିବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମନି ମଧ୍ୟ ଡ୍ରେନ୍ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ତାହେଲେ 36 ମସିହା ବେଳକୁ ପ୍ରଥମ 5 ବର୍ଷରେ ଆକୁ କରିକିରି ପରବର୍ତ୍ତୀ 5 ବର୍ଷରେ ଆମେ ବିକାଶ ଆଡ଼କୁ ଧାଇଁପାରିବା। ଅନ୍ୟଥା ଖାଲି ଭାଷଣ ମାରୁଥିବା ସେ ଭାଷଣର କିଛି ମାନେ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆସିବି ସାର୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗଦାନନ୍ଦ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। 2-3ଟି ବିଷୟ ଉପରେ ଆମେ ସାର୍ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ନିଅଣ୍ଟିଆ ରାଜ୍ୟରୁ ଆମେ ଆର୍ଥିକ ବଳକା ରାଜ୍ୟ ହେଲେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ରାଜ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ନିଜର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା କେତେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଛି ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର କଞ୍ଜମ୍ପସନ୍ କେତେ ବଢ଼ିଛି ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତାହା ହେଲା 2036 ବେଳକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଆମର ପରପିଢ଼ି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପିଲାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସତରେ 2036 ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶା କେମିତି ଦେଖାଉଥିବ କ'ଣ ଭିଜନ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବା ହାଉ ଓଡ଼ିଶା ସୁଡ୍ ଲୁକ୍ ଲାଇକ୍ ଏ 2036 କେମିତି ଦେଖାଉଥିବ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆପଣ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ବସିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଥିବେ? ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅବିନାଶ ଏବଂ ଆମର ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟେଲିଭିଜନକୁ। ପଛରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଦୟାକରି ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ କି? କାରଣ ମୁଁ ବି ପଛରେ ବସିଥିଲି ବହୁତ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ଟିକେ ନାକୁ ଖାଲି 5 ମିନିଟ୍ ଯଦି ରଖିବେ ଶାନ୍ତିଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆମେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ ଏବଂ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭିକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବିଚାରର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ବା ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ତାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉନୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ ତେଣୁ ତାର ସମାଧାନ କେବେ ହେଇପାରେନି। ଏବଂ ଅବିନାଶ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। 2036 ବେଳକୁ ହ୍ୟାଲୋ ଆପଣ ଟିକେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିବେ କି? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। 2036 ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ତା ଆଡ଼ିକି ଯାଉନି। ଆମର ସୁଦୀର୍ଘ ବେଳାଭୂମି ଅଛି, ଜନଜାତି ଖୁବ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦରେ ଭରପୁର, ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଖୁବ୍ ଆଗରେ। ଇଏ ସବୁ ତ ବଡ଼ କଥା, ଭଲ କଥା। ଆମର ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା କାର୍ବନ ଏମିସନ୍ ଯାହା ହେଉଛି ଦେଶର ସ୍ଥିତି ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ହାଏଷ୍ଟ। ୟା ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ନାହିଁ ମୋଟେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ହାଏଷ୍ଟ କାର୍ବନ ଏମିସନ୍ର ବୋଝ ଧରିକି ଆମେ ଆଜି ଚାଲିଛୁ, ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ବନ ଏମିସନ୍ର ବୋଝ 2032 ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହାକୁ ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବେ ଆମର ଜନସଂଖ୍ୟା ସିନା ବଢ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା କମିଯାଉଛି। ଜନସଂଖ୍ୟାର ଯେଉଁ ରେଟ୍ଟା କମି ଯାଉଛି। ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରୋଥଟା ଯଦି କମୁଛି କ'ଣ ସିଫ୍ଟ ହେବ? 2011 ଥିଲା ଆମର ଲାଷ୍ଟ ସେନ୍ସସ୍। ଏବେ ତ ସେନ୍ସସ୍ ହେଇନି। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଲୋ ଟିକେ କାଇଣ୍ଡଲି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୋର କ'ଣ କି ଜଣେ ଯଦି କିଏ ଟିକେ ଗୁଡ଼ଗୁଡ଼ ହେବେ ମୋର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ଅଟୋମେଟିକ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରା ଅଟୋମେଟିକ୍ ରହିଛି। ମୁଁ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ହିସାବରେ ଯଦି 3000 ପିଲା ବି ଥିବେ ମୁଁ ଧରିପାରିବି କିଏ ତା ଭିତରେ ଗୁଡ଼ଗୁଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଟିକେ କାଇଣ୍ଡଲି ଜଷ୍ଟ 5 ମିନିଟ୍ ଖାଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ହେଲା ଏବେ ଜନସଂଖ୍ୟାର କ'ଣ ହିସାବ? 2011ର ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଶାର
ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବର୍ଗ ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବା 10 ରୁ 14 ବର୍ଷ। ଛତିଶ ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଇଥିବ? ଛତିଶ ବେଳକୁ ଯେଉଁ ବର୍ଗଙ୍କର ନମ୍ବରଟା ହାଏଷ୍ଟ ଥିବ ସେ ହେଲା 35 ରୁ 39। ତାମାନେ ସେତେବେଳକୁ ଯୁବପିଢ଼ି ଆଉ କମି ଆସିଲେଣି, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲାଣି ସମାଜ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ଥିତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ? ପପୁଲେସନ୍ ଏଜିଂ। 11 ବେଳକୁ 10% ଲୋକ 60 ରୁ ଅଧିକା ଥିଲେ। 36 ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ 15% ଲୋକ ଅଧିକା ହେଇଗଲେଣି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ 60 ରୁ ଅଧିକା। ତୃତୀୟ, ବାର୍ଥ ରେଟ୍। ଗୋଟେ ମାଟିଏ ଯେଉଁ ଜନ୍ମଧାରଣ କ୍ଷମତା ଅଛି ତାର, ସେ ଜନ୍ମ କରୁଛି, ତାର ଜନ୍ମଧାରଣ କ୍ଷମତା ଯେଉଁ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଲେବୁଲ 2 ଯଦି ଥିବ, 2 ରୁ ତାର ହିସାବ ହେଉଛି 2.2 TFR ବୋଲି ତାକୁ କହନ୍ତି। ଟୋଟାଲ ଫର୍ଟିଲିଟି ରେଟ୍ ଯଦି 2.2 ଥିବ ତେବେ ସମାଜଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର TFR ହେଉଛି 1.8, ମାନେ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଲେବୁଲରୁ ତଳକୁ ଆମେ ଚାଲି ଯାଇଛୁ। ଏବଂ 2036 ବେଳକୁ 1.4 ହେଇଥିବ। ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପଡ଼ିଥିବ ଓଡ଼ିଶାରେ? ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ, ମୁଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଥିଲି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ରେଟ୍ ଥିବ ପ୍ରାୟ ସବୁଠୁ କମିଯାଇଥିବ। ଏବଂ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜାପାନର ଯାହା ସ୍ଥିତି, ସେଇଟା ବୁଢ଼ାମାନଙ୍କର ଦେଶ ହେଇଯାଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜାପାନଠୁ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବ। ରାୟଗଡ଼ା ବଢ଼ି ଯାଇଥିବ ୟୁପିଠୁ ଆଗକୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିକି ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚତୁର୍ଥ, ଆଜି ଆମର ରାଜ୍ୟ IMRରେ ଇନଫାଣ୍ଟ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍ରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ କେତେ ଅଛି? ନା ଥାର୍ଡ ହାଏଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦି କଣ୍ଟ୍ରି 36। ଏବଂ କ୍ରୁଡ୍ ଡେଥ୍ ରେଟ୍ରେ ବେଶୀ ଲୋକ ମରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା, ସେଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ହାଏଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦି କଣ୍ଟ୍ରି। ଏଇଟା ହେଲା ରିଏଲିଟି। ଏବଂ ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବା 30% ପିଲା ଏବେ ବି ଅଣ୍ଡର ନରିସ୍ଡ, ଯେଉଁମାନେ ଅପପୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତା ଉପରେ ଆଉ ବେଶୀ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ଆମେ ମାନିବା, ତେବେ 2036ରେ କ'ଣ ହେବ? 2036ରେ ଆମକୁ କାର୍ବନ ଏମିସନର ଯେଉଁ ସଂଜ୍ଞା ବଦଳିବ, କାରଣ ଆମ ଦେଶ ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଯେ ଆମେ କାର୍ବନ କମେଇବୁ। କିନ୍ତୁ ଆଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ଖଣି ବଢ଼ିବ, କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନଟା ପିକ୍କୁ ଯିବ 2032 ବେଳକୁ, କ'ଣ ହେବ ଅବସ୍ଥା ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏଜିଂ ପପୁଲେସନ୍ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି 2036ରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ କୌଶଳୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। 36 ବେଳକୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଆମ ପାଖରେ ନଥିବ। ସେ ସୁଯୋଗ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲୁଣୁ। ସେତେବେଳକୁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ନମ୍ବର କମିଗଲାଣି। ଘରେ ଯେଉଁମାନେ ଘରକୁ ଚଲେଇବା ଲୋକ, ତାଙ୍କ ନମ୍ବର କମି କମି ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଲୋକ, ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଗାଁର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି, ବାର୍ଥ ରେଟ୍ ଯେତିକି ଥିବ, ସହର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ କମିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ଆମେ ନେଇକରି ରଖିବା, ତାକୁ ନେଇ ଯଦି ଆମେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଅବିନାଶ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡରେ ଯିବା, କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଆସୁଛି ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ବହୁତ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହେଲେଣି, ଯେଉଁ କଥା ସାର୍ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ, କିଛି ପାରମ୍ପରିକ ବିଷୟ ଅଛି, ସମ୍ଭବତଃ ସେଇ ଦିଗକୁ ନା କୌଣସି ସରକାର, ନା ପ୍ରଶାସନ, ନା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ, ନା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏଇ ଦିଗରେ ହିଁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭିରେ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା। ମୁଁ ଆସିବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀପ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିକଶିତ, ବିକାଶଶୀଳ, ଆମେ ଗୋଟେ ମଡେଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେବା, ତାର ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ? ସଂଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟର ସଂଜ୍ଞାଟି କ'ଣ? କ'ଣ କ୍ଷେତ୍ର, କ'ଣ ମାନଦଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖିବେ, କହିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ? କେବଳ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି, ନା ସେ ରାଜ୍ୟର ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି? ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୁଇଟି ଦିଗ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦିଗ ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଦିଗ ଅଛି। ମୁଁ ସାମାଜିକ ଦିଗ ବିଷୟରେ କହିବି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ରାଜ୍ୟ ହେଇଥିବ ଯେଉଁଠି ଲୋକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ବଞ୍ଚୁଥିବେ। ସେ ଗୋଟେ ଏଇଭଳି ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିବ ଯେଉଁଠି ଭୋକରେ କେହି ମରୁନଥିବେ। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ହେଇଥିବ ଖାଦ୍ୟାଭାବ ଯୋଗୁଁ କେହି ଅପପୃଷ୍ଟି ବା ରକ୍ତହୀନତାର ଶିକାର ହେଉନଥିବେ।
এইଭଳି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ହେଇଥିବ ଯେଉଁଠି ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ କେହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉନଥିବେ। ସେମିତି ଏକ ରାଜ୍ୟ ହେଇଥିବ ଯେଉଁଠି ଜଣେ ଯୁବକ ତା ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରୁଥିବ। ଏମିତି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିବ ଯେଉଁଠି ଜଣେ ଯୁବକ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ମୁତାବକ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରୁଥିବ। ଏମିତି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିବ ଯେଉଁଠି ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ କେହି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉନଥିବେ। ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଆମେ 2036ରେ ଯଦି ଦେଖିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ଆମେ ଗୋଟେ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ କରିଛୁ। ତାର ଅର୍ଥନୈତିକ ଦିଗ ହେଉଛି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୂଚକାଙ୍କ ଅଛି ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସର୍ଭେ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପର କ୍ୟାପିଟା ଇନକମ୍ ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପର କ୍ୟାପିଟା ଇନକମ୍ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ପର କ୍ୟାପିଟା ଇନକମ୍ରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବାନି। ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର ଯେଉଁ ପର କ୍ୟାପିଟା ଇନକମ୍ ରଖିଛନ୍ତି 2030 ବେଳକୁ $17,000 ପର କ୍ୟାପିଟା। $17,000 ମାନେ ମୁଁ ଆଜିକା ଯେଉଁ ଡଲାର ରେଟ୍ ଅଛି ସେଇଥିରେ ଦେଖିଲେ 13,60,000 ହେଉଛି। ଏବଂ ଆଜି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପର କ୍ୟାପିଟା ଇନକମ୍ ହେଉଛି 1,60,000। ଆଉ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ 13,60,000ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ତ? ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବଂ ବିକାଶ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟୀକା ଟିପ୍ପଣୀ ମନେ ହେଉଛି ଋଗ୍ବେଦ ଉପରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ 4 ଜଣ ଅନ୍ଧ ହାତୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହାତୀଟା କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଏ ବିକାଶ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ତାର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ଗୋଟେ କଥା ପଚାରୁଥିଲେ ଅବିନାଶ ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ସରକାର ଦରକାର ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ 5 ବର୍ଷରେ ସରକାର ବଦଳିବା ଦରକାର। ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ସରକାର ଅଛି ଏବଂ ବିକାଶ କରିପାରୁଛି ତାହେଲେ ସେ ସ୍ଥିର ସରକାରର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ସ୍ଥିର ସରକାର ଠିକ୍ ସେ ବିକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି, କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଗଲା 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ସେମାନେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ କଥା ପଞ୍ଚାନନ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ସେ ତ ନିଜେ ଜୀବନ୍ତ ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଗରିବ ରାଜ୍ୟରୁ ମାନେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଦରମା ଦେବା ପାଇଁ ୱେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ମିନ୍ସ ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲୁ, ସେଇଠୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସରପ୍ଲସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଗୋଟେ ଗରିବ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ 2004 ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗରିବ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଆଜିକା ଦିନରେ ଯଦି ମୋତେ କହିବେ ନୂଆ ଡେଫିନେସନରେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଡେଭଲପିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଇଛି, ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ନୁହଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଡେଭଲପିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଇଛି। ତାର ଫିସ୍କାଲ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସରପ୍ଲସ୍ ବଜେଟ୍ ସେମାନେ ଗଲା 10 ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହଁ। ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ନୀତି ଆୟୋଗ ଯେଉଁ ଆକଳନ କରିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଟପ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ, ତାର ନିଶ୍ଚିତ ପଛରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ସରକାରର ଅବଦାନ ରହିଛି। ଏଥିରେ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ 2-3ଟି କଥା ଆପଣ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ। ମୁଁ ଆସିବି ସୁକ୍ତ ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏଇଥିରୁ ହିଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତାହେଲା ସ୍ଥିର ସରକାର ସହିତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲିଡରସିପ୍। ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଗୋଟିଏ ବିକାଶକୁ ଗତିଶୀଳ କରିବା, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା, ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଜନାରୀ ଲିଡରସିପ୍ ଥିଲା, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲିଡରସିପ୍ ଥିଲା, ତାହାର କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି? ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦିଗଟି ତାର ବିଲକ୍ଷଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି? ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରଥମ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା
ଯେ ବିକାଶଶୀଳ କ'ଣ ବିକଶିତ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ସେ କଥାଟା ଆଗ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଯିବା ଉଚିତ। ବିକଶିତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇଚ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଇଟ୍ସ ହିଜ୍ ନିଡ୍, ଇଚ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଇଟ୍ସ ୱାର୍କ। ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟେଇ ପାରୁଥିବ, ସବୁ କଥା ପାଇପାରୁଥିବ ଏବଂ ସବୁ କଥା ତାର ୱାର୍କ ହିସାବରେ ତାର କାମ ସେ ଯାହା ଦେଉଛି ସେ ଅନୁସାରେ ତାର ଆୟ ହେଉଥିବ। ଯେଉଁଟା ଜଗଦାନନ୍ଦ ବାବୁ କହିଲେ ସ୍ଥିତି ବଦଳୁଛି, ଆଜିର ଯାହା ସ୍ଥିତି ଅଛି ସେତେବେଳକୁ ସ୍ଥିତି ବୟସର ସ୍ଥିତି ବଦଳିଥିବ। ଏଣୁ ବୟସର ସ୍ଥିତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାର ଆବିଲିଟି, କାମ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆହୁରି ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ରହିଥିବ। ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଥିବା ଦରକାର, ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ବିକଶିତ। ଏଣୁ ବିକାଶଶୀଳ ହେଲା ଡେଭଲପିଂ, ବିକଶିତ ହେଲା ଏ ଡେଭଲପ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରି, ଏ ଡେଭଲପ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍। ଡେଭଲପ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଆଜି ଯାହା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ। ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ କହିଲେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ସରକାର ଚାଲୁଥିବା ଜାଗାରେ ସେ କଥା ଘଟି ନାହିଁ। ସେ କଥା ଘଟିଛି କେଉଁଠି? ମୁଁ 4ଟି ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେଉଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କେରଳ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ସବୁବେଳେ ସରକାର ବଦଳିଛି, ଖାଲି ବଦଳି ନାହିଁ ନୁହେଁ, ବହୁତ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ମାନଙ୍କର ମିଶ୍ରଣରେ କେରଳରେ ସରକାର, କେରଳରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟିର ସରକାର ବି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ କେରଳର ସ୍ଥିତି ବଦଳିଛି। ଯାହା ପାରାମିଟର ସବୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ସବୁ ପାରାମିଟରରେ ସେ ଏକ ଉନ୍ନତ ମାନ ହାସଲ କରିଛି କେରଳ। ଆପଣ ଯଦି ଏଥିରେ ଦେଖିବେ, ତଥ୍ୟକୁ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ସେ ତଥ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯାଉନାହିଁ, ଏହା ହେଇଛି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନୁହେଁ। କଥାଟି ହେଉଛି ଆମର ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମଜୁରୀ ଦେଇକିରି, ତାର କାରଣ ହେଉଛି, କାହିଁ କହୁଛି ନା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଜଗଦାନନ୍ଦ ବାବୁ ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ଏ ତଳକୁ ରହିଛନ୍ତି, ତା ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ ଗ୍ରୁପରେ ଆୟ କରିବାରେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଦିଆଯାଇଛି, ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଆୟ ସେ ଅନୁସାରେ ହେଉନାହିଁ। ଏଣୁ ଯେ ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ହେଉଛି ବେଶୀ, ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକରି ଯଦି ଏ 10 ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ୍ ତିଆରି ହୁଏ, ଯେ ଆମ ଆୟକୁ ଦେଖିକରି ଆମର ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାକୁ ଦେଖିକରି ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତକୁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାର କ୍ଷମତା ଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ମୁତାବକ ପାଇପାରିବେ। এই দুইটি কথা যদি ହେଇପାରିବ, କାହିଁକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇକେଲଟିଏ କିଣିବାକୁ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଉ ତାର ଯାହା ଅଛି ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଏଠି ଗୋଟେ ସାଇକେଲ କାରଖାନା ନାହିଁ। ଏଠି ଯାହା ଷ୍ଟିଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା ସେ ଯାଉଛି କେଉଁଠି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲିକିରି, କି ଛାତ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲିକି ରୋଡ଼ ପଡ଼ିବ ବା ରେଲ୍ ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିବ, ଏ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଯେଉଁମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ବା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଯେତେ କହିଲେ ବି, ଆପଣ ଯେତେ ଆମେ ଚିତ୍କାର କଲେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ବଦଳିବ ନାହିଁ। 1936 ଯାଇକିରି 46 ହେଲେ ଅମୃତକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ବି ବଦଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବଢ଼ିଆ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ। ମୁଁ ସାର୍ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗଦାନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାରଙ୍ଗରିଆ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆସିଥିଲେ 16th ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ। ମୁଁ ଦୁଇଟି କଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା, ଆପଣ ତ କହୁଥିଲେ 36 ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ। ଆମେ କେବଳ ଫ୍ୟାନ୍ସି ନମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି କି ପର୍ କ୍ୟାପିଟା ଇନକମ୍ ଏତିକି ହେବ, ଜିଡିପିର ଗ୍ରୋଥ୍ ଏତିକି ହେବ, ଜିଏସ୍ଡିପି ଏତିକି ହେଇଥିବ, ତ ଫ୍ୟାନ୍ସି ନମ୍ବର୍ସ ସେଇଠି ଆମେ ଅଛନ୍ତି ନା ୱେଲବିଂ ଅଫ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଲୋକର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତିଟି କ'ଣ? ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା କେମିତି ଯିବ, ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ତାଙ୍କର କେମିତି ବଢ଼ିବ, ତାଙ୍କର କ୍ରୟ ଶକ୍ତି କେମିତି ବଢ଼େଇ ପାରିବା। ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ୱେଲବିଂ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ କେମିତି ହେଇପାରିବ, ଏକ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସେୟାର ହିସାବରେ ଆମେ ଯେତିକି ପାଇବା କଥା, ଆପଣଙ୍କ 15th ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଗଲେ, 14th ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଗଲେ, ଏବେ 16th ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବା ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଯେମିତି ଆପଣ ଆନ୍ଧ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ବିହାର କୁହନ୍ତୁ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ତାର ସେୟାର ମିଳୁଛି କି? ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅବିନାଶ ରଖିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ନକ୍ସା ଯଦି ଦେଖିବା, ଏ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇକରି ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି, ଆମେ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ବି ଏଇଟା ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକର ରାଜ୍ୟ। ଯଦି ବନ୍ୟା ଏ ବର୍ଷ ଆସିନି, ବାତ୍ୟା ଆସିବ। ଯଦି ବାତ୍ୟା ନାହିଁ
एवं बन्या नहीं मरुड़ी आसिब एबे मरुड़ी बन्या बात्या या छाड़िकी एबे घड़चड़ जो चढ़चड़ी जोटा लाइटनिंग आम कहे आ साप कामुड़ा ये भयंकर भाव में लोक मरवा आरंभ हो जो प्राकृतिक दुर्विपाक को लेकिन जदि आम देखा आम जो मैंने ये आज बसीचे आम समस्ते चाहूँ मो घरे रहीकि मुकाबला करी प्राकृतिक दुर्विपाक को आम करुचे भी आम मैंने कौ मैंने बात्या आश्रयस्थल को जाइए हाथ टेकबे बात्या आश्रयस्थल में जाकि आश्रय नहीं आश्रय नहीं दीज आम भितर 2 जन बंधु अच्छा जो मैंने बात्या आश्रयस्थल में जाकि आश्रय नहीं माने अधिकांश लोक आम निज घरे रहीकि प्राकृतिक दुर्विपाक को मुकाबला करुचु प्रति वर्ष घर उठे बात्या आश्रयस्थली फ्लड आश्रयस्थली रे लोक नहीं रखा फेर तांको फेरईकी आनिबा फेर तांको पैसा बांटिबा पई चेष्टा करिबा तांको घर भंगा साहाय्य अन्य साहाय्य से केही शांति नुह लोक भी शांति नुह नेता भी शांति नुह केही शांति नुह समस्ते अशांति मु भावुची सेथुरु बाहरिबा पई हेले विकसित ओडिसा रे भल घर मजबूत घर गोटे व्यापक कार्यक्रम आवश्यकता अच्छे एवं यहाँ डुएबुल जेको सरकार चाहिए यहाँ करें आमर टोटाल उपकूल अंचल 8 ରୁ 9 लाख घर तैयारी आवश्यकता रही से घर ये जो प्रधानमंत्री आवास योजनार घर नुह से घर मॉडल आम ऑलरेडी ओडिशा सारा देश को देखई देछि से मॉडल होची फाइलिन बेले आम गंजाम एवं कृष्ण प्रसाद रे करथिले कृष्ण प्रसाद तो हो पारानी गंजामटा हो पारा एवं तार दाम था से 3,25,000 आज डेट रे 4 लाख टंका दरकार गोटे बात्या गोटे दुर्विपाक प्रतिरोधक घर मजबूत घर से सरकार 2 लाख दे पारती लोक बैंक रु आने प्रति लोक चाहती गोटे मोर भल घर हो सो ओडिशा रे ई घर कच्चा घर जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रे ओडिशार नंबर आमर बहुत कम तेणु यही गोटे जदि इंडिकेटर को आम एड्रेस करदेवा ओडिशा आगू चलीज एवं लोक निज घर रहीकि बात्या बन्या सबको प्रतिरोधक करें सेपटे पश्चिम ओडिशा रे हिट प्रतिरोधक घर भी करा जाय पारिबो। द्वितीय हूँ ओडिशा हूँ आदिवासी राज्य आदिवासी राज्य यहाँ आदिवासी अंचल विकास और ओडिशार विकास भितर तारतम्य प्रदान कौन पाए यहाँ कौन पाए यहाँ गोटे भल जिले में जोटा को विकसित जिला कहवा से जिले में जदि गोटे आदिवासी अंचल रही सबुठ तले जदि बेसी पैसा जावा दरकार से पंचायत को जावा दरकार जदि बेसी पैसा जावा दरकार से ब्लॉक को जावा दरकार तेणु ये जो समबंटन व्यवस्था रू आमको हटिया को पड़ो। द्वितीय हूँ ये टार्गेटेड एक्सपेंडिचर 2 तृतीय कथा मुझे देखुची मुझे कहू कही पार्लिनी 36 बेलू को ओडिशार महिला पुरुषंकर हिसाब किताब टिके बिगड़ी जाइथिबो एटा पुरुष प्रधान्य राज्य आउ टिके ऊपर को चल जीवो महिला मान नंबर आउ टिके कमिबार संभावना अच्छे तेणु ये जो ट्रेंडटा देखौची वर्तमान एथिपाई जदि पुरुष महिलांकर समान भाव में आम देखा एवं महिलांकर स्वास्थ्य महिलांकर निरापत्ता महिला मानकर तेणु सी जो वुमेन सेफ्टी सिक्यूरिटी से जो दिगटा गोटे व्यापक दिग रही आज दिन में जेहेतु पिला नंबर कमी जाऊँगी प्रति झील पिला आम बहुत महत्व प्रति पिला राज्य ना महत्व आमको कौन से मत बंचेवा पड़ो कौन से मत तार कुपोषण रू बाहर करा पड़ो तो सहीटा गोटे तृतीय दिग एवं चतुर्थ दिग हूँ आज दिन में गोटे बहुत बड़ा आवश्यकता आम ट्रांसफॉर्मेटिव ओडिशार जदि आम स्वरूप देखा चाहूचे पंचु भाई बहुत गवेषणा कर समस्ते गवेषणा करूँ अविनाश भी से गवेषणा भाग नहीं खनि खादान राज्य आमर खनि खादान चिरस्थायी नुह यहाँ आज कौ ना कौ दिन सर यहाँ हे तो आम जीवन काल भितर कौटा सरीज सरीगला आउ क्या पिला जीवन काल में सर आम पर पीढ़ी आमको माफ करें आम राज्य निहाती आवश्यकता गोटे सॉवरेन डेट फंड ये पैसा को आम समय रे आमे सारीदेबू पर पीढ़ी रखबूनी पर पीढ़ी जिते जो खनि खादान पैसा बंद हो विकास संज्ञा कमिज विकास बजेट साइज कमिज यहीटा केबे संभव नुह तेणु वी हैव टू थिंक ऑफ ए सॉवरेन डेट फंड जदि करिनु
तुरंत आरंभ करने को पड़ो किसी पैसा को रखा पड़ो बहुत देश जो खनि खादान देश से माने एटा करिसंती एवं तार फल वर्तमान नवा आरंभ करोटी किए तेल रे थिले तेल सरीगला तेल खनि किए से खनि खादान रे थिले सरीगला ताकू देखा पड़ो एवं शेष में परिवेश कथा देखा पड़ो ये जदि दी तीन टी जिनस देखा यहाँ संतुलित राज्य हम यहाँ ट्रांसफॉर्मेटिव राज्य हम एवं जो फाइनेंस कमिशन कथा रखिले गोटे पदरे मुझे रखा चाहूँगी फाइनेंस कमिशन पाई से राज्य फाइनेंस कमिशन हो बा 16th फाइनेंस कमिशन हो डीटी फाइनेंस कमिशन पाई तांकू देखा पड़ो जे बैकवर्ड इंडेक्सटा कौन गोटे जिले में बैकवर्ड पंचायत किए अच्छी गोटे राज्य में बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट कोटा अच्छी एवं बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट भितर आउरी बैकवर्ड फर्दर बैकवर्डनेस कोटी अच्छी से जदि रिसोर्स स्पेशल आलोकेशन हेनी एवं से जो स्वप्न देखा आरंभ करें तेबे विकसित राज्य आम केवे निहात सर निहात सर समय हो गलानी अनेक अनेक धन्यवाद समस्त को दर्शक बंधु जहाँ गोटे धाड़े मुझे सारदेवी ताहला गोटे राज्यर केवल आर्थिक विकास से राज्यर परिचित हवा उचित नुहे तार सामाजिक विकास से राज्यर अल्टरनेटिव सोर्स आज्ञा विकास रो मानचित्र आम जो 2036 रे जो विकसित राज्य कथा तार मानचित्र आम तैयारी करने कथा कहूचे एठी मु गोटे कथा कहबी जे राज्य सरकार को तांकर जो वर्तमान रो जो गति अच्छी से गति को परिवर्तन करने पड़ो ता नहेले कौन सी आलौकिक शक्ति ही 2036 सुधा ए राज्य को विकसित करि परिबो कहीं मु कहूची ना आजिका दिन रे जदि आम 60,000 टंका टिकस रु पाउचे 50,000 टंका अणटिकस रु पाउचे और अणटिकसटा हूँ माइन्स क्षेत्र आसूँ जहाँ कहते जगदानंद बाबू ये सदाबले मिलिबो नाही तेणुक आमको टिकस केमती अधिक मिलिबो तार उपरे स्ट्रेस करने को पड़ो जोटा कि सस्टेनेबल आमर रेवेन्यू हम मुझे गोटे उदाहरण देवी जे आमे वर्तमान सुप्रीम कोर्ट रे गोटे केस जीतिचु माइन्स उपरे सेस बसवाई आमे से संपर्क में कौन सी वर्तमान पदक्षेप नौना माइन्स उपरे केमती सेस बसबो हुए तो माइन्स लबी बेसी आम उपरे प्रभाव पकाउछंती तेणुक आमे सेटा करि पारुनु कि कौन मु जानिनी किंतु जोटी टिकस रो स्कोप आम पाखे बहुत कम किंतु जोटी अच्छी से भी आम पकाउना जहाँकि राज्य को क्षति पहुँचाइब एवं राज्य सरकार को तुरंत जो कोर्स अच्छी विकसित राज्य करिवार से कोर्स को करेक्शन करा पड़ो गोटे नुआ कोर्स धरवा पड़ो ना विकसित राज्य हो पारिबो नाही अल्टरनेटिव रेवेन्यू सोर्स आप जो कथा उल्लेख निश्चित भाव में यह मानदंड अनेक अनेक धन्यवाद आपको श्रीयुक्त दिलीप बिश्वई थे वरिष्ठ सांबादिक तथा पूर्वतन सूचना कमिशनर आम सहित श्रीयुक्त पंचानन कारुणगो थे पूर्वतन अर्थमंत्री आपको अनेक अनेक धन्यवाद आप सहित आलोचना सामिल हेले और श्रीयुक्त जगदानंद थे को फाउंडर CYSD तथा पूर्वतन सूचना कमिशनर आपको अनेक अनेक धन्यवाद आप समस्त आम सहित आलोचना सामिल हेले दर्शक बंधु आम समस्त उत्तरदायित्व ए राज्यर विकास आम पर पीढ़ी को किभली भाव में सुरक्षित रखा से आम आहरी एक नुआ संभावनामय राज्य सृष्टि करवा ये आलोचना निश्चित भाव में से दिगरे ग्रहणीय हेब और राज्य सरकार कौन रही विजन किभली भाव में से आगू बढ़ुंट ता भी आम समस्ते देखा विदाय दिंतु नमस्कार।